चाणक्य एजुकेशन अकैडमी बरनाला में तुहाडा स्वागत है। अज असी टॉपिक जो करन जा रहे हैं वाइस प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। पिछली वीडियो के विच असी प्रेजिडेंट टॉपिक नूं चंगे तरीके नाल कर चुके हैं। बाकी जो स्टूडेंट्स मास्टरकेट पीटेट सीटेट या कॉम्पीटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिन्हों ने भी अकैडमी नूं ज्वाइन करना वो साडे ऐप के उपर जाके चाणक्य एजुकेशन अकैडमी बरनाला के उपर जा सकते हैं तो उत्थे चंगे तरीके नाल तैयारी कर सकते हैं। हर एक टॉपिक नूं बड़े डीपली तरीके नाल करवाया जाता, हर एक सबजैक्ट नूं। सो अज आपां शुरू करते हैं वाइस प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। ये जिहड़ी वाइस प्रेजिडेंट इंडिया ते आपां वीडियो बना रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा उपयोगी वीडियो होवेगी पेपर पक्षों तुहाडे लई, क्योंकि इस वीडियो दे विच एक एक क्वेश्चन बड़े तरीके नाल जिहड़ा कवर किया जा चुका है। ठीक है, इस वीडियो नूं देखण तो बाद तुहानूं होर किसी बुक्स या कितों जानकारी प्राप्त करने की कोई जरूरत नहीं पवेगी। सो स्टार्ट करते हैं वाइस प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। तो जेकर आप ध्यान देखिए दईए थोड़ा जिहा पिछे आप टॉपिक किया सीगा प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, तो आपां कीता सी उस विच आर्टिकल जिहड़े 52 तो लैके 62 तक चलते सी। अज उस तो जिहड़ा नैक्सट टॉपिक आ वो हैगा वाइस प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया का। तो एक कंटिन्यू अगे चल रहा, जिस तरह आप 52 तो लैके 62 तक खत्म किया सी प्रेजिडेंट, तो अज आप 63 तो लैके 71 तक जोड़े आर्टिकल ने वो साडे वाइस प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया नाल संबंधित ने। ठीक है, जिन्होंने आप करांगे तो नाल ही वाइस प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया के जोड़े काम जां ओथ टर्म क्वालिफिकेशन, ठीक है, जां इन्हां दी सीक्वेंसी जां उन्होंने की काम किए हैं, उन्होंने बारे आप बड़े विस्तारपूर्वक नाल इस वीडियो के विच कवर करांगे। सो स्टार्ट करते हैं नैक्सट जिहड़ा अपना टॉपिक अज का। तो सब तो पहला देखते हैं वाइस प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। तो आप संविधान का पार्ट थोड़े याद होवे कर रहे हैं 5th जिहड़ा 5वां पार्ट हैगा, तो उहदे विच जिहड़े मेन टॉपिक आप उसनूं कवर करते जा रहे हैं। तो सब तो पहला तुहाडे लई देखो की याद रखण योग चीज़ आ कि किहड़ा जिहड़ा साडा वाइस प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया गा, यह 63 तो लैके 71 तक जिहड़े आर्टिकल आउंदे आ। ठीक है, 63 तो लैके 71 तक। जिस तरह प्रेजिडेंट साडा चलदा सीगा 52 तो लैके जी 62 तक, उहदे आपां सारे आर्टिकलों को कवर कर चुके हैं। तो ये जिहड़े आर्टिकल ने आपां देखते हैं, यदि आपां ट्रिक तुहाडे सामने एक बनाई हुई है उसका निकासिस। ठीक है, इस तरीके नाल ही लिख लेना बुक के उपर नोटबुक के उपर उसका निकासिस। इस तरीके नाल आपां याद रखांगे, सौखे तरीके नाल इहनूं किवें याद रखना है। देखो सब तो पहलां आपां गल करते हैं 63 आर्टिकल की। 63 आर्टिकल की ये की कहा गया, देयर शैल बी वाइस प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, भी साडे भारत का एक उप राष्ट्रपति होवेगा। कहण दा भाव की आ, ऊड़े औंकड़ जिहड़ा आपां लिखिआ इत्थे उसकी पदवी संविधान के किहड़े आर्टिकल दे विच आ, 63 दे विच आ। जिस तरह आप प्रेजिडेंट की पढ़िया सी पदवी 52 आर्टिकल दे विच आउंदी सी, तां इहदी जिहड़ी पदवी हुंदी आ वो 63 आर्टिकल दे विच आउंदी आ। नैक्सट आप गल कर लईए आर्टिकल 64। देखो इहदे विच की आ, सस्से ते की आ गया सभापति। सभापति किहदा हुंदा है, राज सभा का। ठीक है, राज सभा का यह सभापति हुंदा, एक्स ऑफ चेयरमैन ऑफ राज सभा। कई बार पेपर च पुट किया गया भी जिहड़ा वाइस प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया हुंदा वो किस दा सभापति हुंदा गा। ठीक है, तो यह हुंदा गा राज सभा का। आप याद रखेंगे सभापति किहदा है, राज सभा का। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन काफ़ी बार पेपर के पुट किया जा चुका गा, अपना चेयरमैन ऑफ राज सभा। नैक्सट आप आर्टिकल 65 के गल करते हैं कक्के नूं कन्ना का। जे आप पिछे गल करिए, थोड़ा मैं पिछे भी दस्सिआ सी, पहले कक्के नूं कन्ना आपां इहदा कार्यकाल नहीं ला देना। जिहड़ा पहला कक्के कन्ना आएगा यह क्या आएगा, कार्यवाहक। कार्यवाहक की हुंदा गा, देखो कार्यवाहक की हुंदा गा, कार्यवाहक का भाव हुंदा कि जदों साडा राष्ट्रपति पदवी ते ना होवे, किसी कारण करके वो पदवी उहदी खाली होवे, जां उहने रिजाइन देता, जां डैथ केस आ, जां फिर वो विदेश दौरे ते गया होया, जां फिर वो बीमार आ, उहदी पदवी खाली हो गई, उहदी थां ते काम कौन करेगा, साडा उप राष्ट्रपति। तां वो किहड़े आर्टिकल के थ्रू करदा, 65 दे। तां आपां नूं की कहने आ, कार्यवाहक। तां की कहने आ, कार्यवाहक के तौर पर काम करदा आर्टिकल 65 के थ्रू। नैक्सट आप गल करते हैं 66 के विच की आ, ये नन्हे सिहारी आ गया थोड़ा, देख लो इधर निर्वाचन। निर्वाचन हिंदी च आप याद रख लो, निर्वाचन हुंदी है चोण।
ठीक है। तो 66 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਚੋਣ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਆ ਗਈ, ठीक है। किस तरह चुनिया जाता, ਕਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਆ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਦਾ, ठीक है। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਿੰਗਲ ਟਰਾਂਸੇਬਲ ਵੋਟ ਸਿਸਟਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਮੈਥਡ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾਗਾ, ठीक है। ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਰਵਾਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, 66 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 67 ਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक है। ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਕਾਰਜਕਾਲ ਵੀ ਇਹਦੀ ਟਰਮ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, 5 ਸਾਲ ਦਾ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ 67 ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੱਸੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜੀ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਫਾਰ ਦਾ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮਸਟ ਬੀ ਦਾ ਕੰਟੈਸਟੈਂਟ ਬਿਫੋਰ ਦਾ ਐਕਸਪਾਇਰੇਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹਦਾ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਈ ਇਹਦੀ ਡੇਟ, ਠੀਕ ਆ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਠੀਕ ਆ। ਬਿਫੋਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਨੈਕਸਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਇਹਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੋਣ ਕਰ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪਦਵੀ ਤੇ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਦਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਸੇ ਤੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਸਹੁੰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਹੁੰ ਲੈਂਦਾ ਗਾ ਓਥ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਲਈ ਓਥ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਓਥ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੀ ਆ, 60 ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, 69 ਦੇ ਵਿੱਚ, 60 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਧਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆ 69 ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਅੰਡਰ। ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਹੁੰ ਦਵਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ 17 ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। 17 ਆਰਟੀਕਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਡਿਸਚਾਰਜ ਆਫ ਦਾ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਪਦਵੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪਣਾ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ 70। ਤੇ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ 71 ਆਰਟੀਕਲ ਕੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ, 69 ਤੱਕ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਵੀ 71 ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 71 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਰਟੀਕਲ ਕਿਹੜੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। 63 ਆਰਟੀਕਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਗਈ, ਪਦਵੀ। ਇੱਕ 64 ਸਭਾਪਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਜਵਾਹ ਕਿਹੜੇ 'ਚ ਆ, 65 ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਹਦਾ 100 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ 69। 4 ਆਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹਦੇ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਆਰਟੀਕਲ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਬਾਕੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਚਿੰਗ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ 5-7 ਵੀ ਯਾਦ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਸੈਕੰਡ ਹਾਈਐਸਟ ਆਫਿਸਰ ਇਨ ਦਾ ਕੰਟਰੀ ਆਫਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਵੀ ਕਰਾ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਸੈਕੰਡ ਹਾਈਐਸਟ ਆਫਿਸਰ ਇਨ ਦਾ ਕੰਟਰੀ ਆਫਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਸਟ ਨਾਗਰਿਕ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਫਸਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ, ਸੈਕੰਡ ਨੰਬਰ ਦਾ। ਸੈਕੰਡ ਹਾਈਐਸਟ ਪੋਸਟ ਆ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਆ ਉਹ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਫਿਸ ਆ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਮਾਡਲ ਵਰਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ, ਅਮਰੀਕਨ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿਸ ਵਰਗਾ ਸੀਗਾ, ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਰਗਾ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਅਮਰੀਕਨ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬੇ ਦਾ ਆਫਿਸ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਚੋਣ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂ ਵੀ ਚੋਣ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ, ਇਹਦੇ ਚੋਣ ਦਾ ਮੈਥਡ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਸਿੰਗਲ ਟਰਾਂਸਏਬਲ ਵੋਟ ਸਿਸਟਮ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਸਿੰਗਲ ਟਰਾਂਸਫਰਏਬਲ ਵੋਟ ਸਿਸਟਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਚੋਇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਠੀਕ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ 4 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਗਾ, ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ, ਦੂਜੀ ਪਸੰਦ, ਤੀਜੀ ਪਸੰਦ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸਿੰਗਲ ਟਰਾਂਸਏਬਲ ਵੋਟ ਸਿਸਟਮ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਕੀ ਆ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਕੌਣ ਲੈਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਔਖਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਐਂਡ ਰਾਜ ਸਭਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਐਂਡ ਰਾਜ ਸਭਾ,
ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਟੋਟਲੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਇਹਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਉਧਰ ਆਪਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਆ? ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਟੋਟਲੀ ਮੈਂਬਰ, ਟੋਟਲੀ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਲੈਕਟਡ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਜਦ ਇਹ ਹੈਗੀ ਸੀ ਇਹਦੀ ਚੋਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਥਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਔਰਲੀ ਦੱਸਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਗਾ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਏਜ ਆ ਜਿਹੜੀ 35 ਸਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਮਿਨੀਮਮ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਏਜ 35 ਈਅਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨਾ ਗਾ। ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ ਯਾਰ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ? 35 ਸਾਲ। ਜੇ ਮੈਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ? 25 ਸਾਲ। ਜੇ ਮੈਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ 30 ਸਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਚ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੱਲਿਆ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਨੋਟ ਆਫਿਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 102 ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਅੰਡਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਪਦਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ 3 ਪਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲਾਭ ਦੇ ਪਦ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਫੀ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕੀ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਉਹ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਗਾ? ਆਪਣਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਦੀਆਂ, ਟੂ ਬੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਲੋਕ ਸਭਾ। ਉੱਥੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ? ਟੂ ਬੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਰਾਜ ਸਭਾ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਆਹੀ ਇੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸੇਮ ਨੇ। ਬਸ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਟ੍ਰਿਕ ਵੀ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ? ਸਭਾਪਤੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਮਝ ਕੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੀ ਆ ਇਹਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਰ ਕੀ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਦੱਸ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤਾਂ ਐਕਸ ਆਫਿਸੋ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਫ ਰਾਜ ਸਭਾ। ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਗਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਐਕਸ ਆਫਿਸੋ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਫ ਰਾਜ ਸਭਾ, ਇਹ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ? 64 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। 64 ਆਰਟੀਕਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਹੀ ਵਿਦਡਰਾ ਹਿਜ਼ ਸੈਲਰੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਸੈਲਰੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਫ ਰਾਜ ਸਭਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਕਿਹਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮਿਲਦੀ ਆ? ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਫ ਰਾਜ ਸਭਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਟ ਬੀਇੰਗ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਸਭਾਪਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਰੀ ਨਾ ਕਿ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਇਨ ਹਿਜ਼ ਕੇਸ ਰਿਜ਼ਾਈਨੇਸ਼ਨ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰੇ ਤੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਜੇਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਇਹਦੀ ਪਦਵੀ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜੇ, ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ, ਡੈਥ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ? ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਗਾ? 6 ਮੰਥ, ਓਨਲੀ 6 ਮੰਥ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਲੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪਦਵੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪਦਵੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰੇਗਾ 6 ਮਹੀਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣ ਜੂ ਉਹ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜੀ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, 6 ਮੰਥ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡਿਸਪਿਊਟ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡਿਸਪਿਊਟ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡਿਸਪਿਊਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਡਿਸਪਿਊਟ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੌਣ ਕਰੇਗੀ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ। ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਫਾਈਨਲ ਡਿਸੀਜਨ ਕੌਣ ਦੇਗਾ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਆ।
ਤਾਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈਗਾ ਰਿਮੂਵਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੇਪਰ 'ਚ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਆ ਉਹਦੇ ਰਿਮੂਵਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵੀ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਗਾ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਰਿਮੂਵਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਧਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸੀਗਾ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈਗਾ ਸੀ ਹਟਾਉਣ ਦਾ, ਕੀ ਸੀਗਾ ਇਨਕੰਪੈਸਿਟੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਸੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨੋ ਮੈਂਸ਼ਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਆਪਾਂ 2 ਕਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ 14 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ 14 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ 14 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਾਸਡ ਦਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਬਾਏ ਦਾ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਮੈਜੋਰਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਊਸ 'ਚ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਚਾਹੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ। ਬਟ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸਟਾਰਟਡ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਮੈਜੋਰਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜੀ। ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ 200 ਮੰਨ ਲਓ 45 ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੋਟ ਆਏ ਨੇ ਚਾਹੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਧ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਅੱਧ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ 143 ਗਿਣਤੀ ਬਣਦੀ ਆ, 143 ਦੇਖ ਲਓ 143 ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ, 143 6 ਤੇ 8 ਤੇ ਆਪਣਾ 123 ਬਣ ਗਏ, ਸੌਰੀ 123 ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ 123 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਆ ਚਾਹੇ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋਟਲ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ 245 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਮੈਜੋਰਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਦੋਨੇ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2/3 ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਮਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਜੇ 402 ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, 402 ਰਹਿ ਗਏ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ 2/3 ਤੇ ਕੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 134 ਤੇ 268, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਆ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਜੋਰਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਅੱਧ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਦਾ ਦਸਤਖਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਐਬਸੋਲਿਊਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਸਿੰਪਲ ਮੈਜੋਰਟੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਮੈਜੋਰਟੀ ਵੀ ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਿੰਪਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਕੁੱਲ ਵੋਟ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਹੁੰਦਾ ਸਿੰਪਲ ਮੈਜੋਰਟੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ 100 ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੈਂਬਰ 245 ਨੇ, 100 ਨੇ ਵੋਟ ਦੇਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ 51, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸਿੰਪਲ ਮੈਜੋਰਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਵਰ ਵੀ ਕਰਾਊਂਗਾ ਤਿੰਨੇ ਚਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਵੀ ਗਏ ਹੋਗੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਸਿੰਪਲ ਮੈਜੋਰਟੀ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਪਦਵੀ ਤੋਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਮੂਵ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਟਰਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਰਜਕਾਲ ਟਰਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਾਇਨ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਜਾਇਨ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਗਾ, ਟੂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਹਟਣਾ ਆਪਣਾ ਰਜਾਇਨ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਦੇਊਗਾ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ। ਓਥ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਸਹੁੰ ਦਵਾਉਂਦਾ ਗਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰਸਨ ਵੀ ਦਵਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਲੇ ਵੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਕੌਣ ਦਵਾਏਗਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਜੇਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਈ ਸੈਲਰੀ ਦੀ ਗੱਲ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਰੀ ਹੈਗੀ ਆ 4 ਲੱਖ ਪਰ ਮੰਥ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ 4 ਲੱਖ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਇਹ 5 ਲੱਖ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟਰਮ ਕਿੰਨੀ ਆ ਸੇਮ ਆ ਗਈ 5 ਈਅਰ ਤੇ 5 ਈਅਰ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੋਨੇ ਟੌਪਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਚੋਣ ਲਈ 20 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਇਹ 50-50, ਠੀਕ ਆ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ 50-50 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਸਤਖਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਇਹਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕੀ ਆ ਲਾਭ ਦੇ ਪਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ, ਠੀਕ ਆ। ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਡਿਸਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਲਾਭਦਾਇਕ ਪਦਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਫਿਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਫਿਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੁਛੇਦ 65 ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। 65 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਗਾ, ਦੇਖੋ ਅਨੁਛੇਦ 65 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਬਾਰੇ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਬਾਰੇ
ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਦਵੀ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਿੱਥੇ ਵਗ ਗਿਆ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪਦਵੀ ਤੇ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਭੱਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਾਲਾ। ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, 65 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਜਦੋਂ 65 ਆਰਟੀਕਲ ਥਰੂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਦਵੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਾਰਜਵਾਹਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਭੱਤੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਉਪ ਸਭਾਪਤੀ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਫ ਰਾਜ ਸਭਾ ਕਰੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ, ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਫ ਰਾਜ ਸਭਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਧਰ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਕੁਐਂਸਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪੁਆਇੰਟ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆ ਕਿਹੜੇ ਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਰਮਵਾਰ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਰਵਪੱਲੀ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਕ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਰਵਪੱਲੀ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਜੀ 1931 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ, ਨਾਈਟਹੁੱਡ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਮਿਲੀ ਆ, ਨਾਈਟਹੁੱਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ 1954 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਆ, ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ 2 ਵਾਰੀ ਬਣੇ ਨੇ ਇਹ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਇਹ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ 2 ਵਾਰੀ ਬਣੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਰਵਪੱਲੀ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਉਹੀ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਧਰ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਵੀ ਟੀਚਰ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਉਧਰ ਪਏ ਨੇ, ਉਧਰੋਂ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਨਿਰਵਿਰੋਧ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਹ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪਦਵੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਾਲੇ ਆਪਾਂ ਉਧਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਸੈਕੰਡ ਆ ਗਿਆ ਜ਼ਾਕਿਰ ਹੁਸੈਨ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਕ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਾਕਿਰ ਹੁਸੈਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮੁਸਲਿਮ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ ਉਧਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਧਰ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨਵੇਂ ਬਣੇ ਸੀ ਆਪਣੇ, ਇਹ ਦੂਜੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀ ਆਪਣੇ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 69 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 67 ਤੱਕ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ VV ਗਿਰੀ, ਠੀਕ ਆ, ਕਾਫੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਥੋੜੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੈਗਾ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਹੇ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬ੍ਰਹਮ ਵੈਂਕਟ ਗਿਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਵੈਂਕਟ ਗਿਰੀ। 1969 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਸੀਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਐਮਰੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਿਹੜੇ ਰਹੇ ਨੇ, VV ਗਿਰੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਦੇਖੋ ਕਾਰਜਵਾਹਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਾਕਿਰ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆਗਾ, ਕਾਰਜਵਾਹਕ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਜੀ, VV ਗਿਰੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਤਿਆਗਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਗਏ ਇਹ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਤਿੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ ਵੀ ਕਾਰਜਵਾਹਕ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੋਪਾਲ ਸਵਰੂਪ ਪਾਠਕ, ਠੀਕ ਆ, ਗੋਪਾਲ ਸਵਰੂਪ ਪਾਠਕ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਗੋਪਾਲ ਸਵਰੂਪ ਪਾਠਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੋਪਾਲ ਸਵਰੂਪ ਪਾਠਕ। ਤਾਂ ਅਗਸਤ 1969 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1974 ਤੱਕ ਰਹੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਰੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਕਿਉਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਹੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਾ ਚੁੱਕਿਆ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਬਰੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਪੇਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਕੀ ਸੀਗੇ, ਵਕੀਲ। ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਇਲਾਹਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਕੀਲ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜੱਜ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੱਜ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, 45 ਤੋਂ 46, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਵਾਰਡ ਵਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੋਵੇ 1945 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਵੈਸੇ ਉਹ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ 1967 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 69 ਤੱਕ ਮੈਸੂਰ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ, ਮੈਸੂਰ, ਬੰਗਲੌਰ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਲਪਤੀ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਪਾਲ ਸਵਰੂਪ ਪਾਠਕ। ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਬਰੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ, ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਪੇਸ਼ਾ ਕੀ ਸੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ VD ਜਤੀ, VD
ਜਤੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਫਖਰੂਦੀਨ ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਜਵਾਹ ਕੌਣ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀਡੀ ਜਤੀ ਆਹ ਵਾਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਧਰ ਜ਼ਾਕਿਰ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗਿਰੇ ਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਜਵਾਹਕ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੇਠਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਪਹਿਲਾਂ 1974 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਗਸਤ 1979 ਤੱਕ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ ਵੀਡੀ ਜਤੀ ਕਾਰਜਵਾਹਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਵੀਡੀ ਜਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਸੀਗਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਹਦਾਇਤੁੱਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਆ ਮੁਹੰਮਦ ਹਦਾਇਤੁੱਲਾ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਾਰਜਵਾਹਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਹੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੌਰੀ ਕਾਰਜਵਾਹਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕਾਰਜ ਭਾਗ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੌਣ ਸੰਭਾਲੇਗਾ, ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਕਿਰ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਵੀ ਗਿਰੀ ਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਾਰਜਵਾਹਕ, ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਤਾਂ 1968 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 70 ਤੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਹਦਾਇਤੁੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਰਜਵਾਹਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੁਐਸਚਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ, ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੇ ਰਾਮਾ ਸੁਆਮੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੇ ਰਾਮਾ ਸੁਆਮੀ ਵੈਕਟਰਮਨ, ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਆਪਾਂ ਕੇ ਆਰ ਨਾਰਾਇਣ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਮਿਲਦਾ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇ ਆਰ ਨਾਰਾਇਣ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ, ਕੇ ਰਾਮਾ ਸੁਆਮੀ ਵੈਕਟਰਮਨ। ਉਧਰ ਸਾਡੇ ਇਹ 8ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ 1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੁਲਾਈ ਜਿਹੜਾ 1987 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਆ, 84 ਤੋਂ 87 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਦੇਖੋ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਮਰ ਪੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਰਾਮਾ ਸੁਆਮੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਮਰ ਪੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਵੀਅਤ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਤ ਰਤਨ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਸੰਤ ਰਤਨ। ਆ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਦੋ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਤਾਮਰ ਪੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਿਹੜੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਹੈਗਾ ਸ਼ੰਕਰ ਦਿਆਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੀ ਪਿੱਛੇ, ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀ, ਉੱਧਰ 9ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਥੋੜੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੰਕਰ ਦਿਆਲ ਸ਼ਰਮਾ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਪੁਆਇੰਟ ਉੱਧਰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਦੇਖੋ 1987 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1992 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਨਿਰਵਿਰੋਧ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸਰਵਪੱਲੀ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵੀ ਨਿਰਵਿਰੋਧ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੰਕਰ ਦਿਆਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਿਰਵਿਰੋਧ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਗੇ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੇ ਆਰ ਨਾਰਾਇਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੇ ਆਰ ਨਾਰਾਇਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੇ ਆਰ ਨਾਰਾਇਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ੰਕਰ ਦਿਆਲ ਸ਼ਰਮਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੇ ਆਰ ਨਾਰਾਇਣ। ਤੇ ਕੇ ਆਰ ਨਾਰਾਇਣ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ, 10ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ 10ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਲਿਤ ਸੀ ਉੱਧਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਤੇ ਇਹ 1992 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 97 ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪਦਵੀ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਸੀ ਨੌਨ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਇਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਾਂਤ ਬਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਦੇਖੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਾਂਤ ਕੀ ਸੀਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ 1997 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2002 ਤੱਕ ਰਹੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਛ ਜਾਂਦਾ, ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ। ਇੱਕ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ, ਕੌਣ ਸੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਾਂਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਾਂਤ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਕ ਦੇਖ ਲਓ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਾਂਤ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਾਂਤ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਜ਼ਾਕਿਰ ਹੁਸੈਨ, ਇੱਕ ਫਖਰੂਦੀਨ ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ। ਤੀਜੇ ਤੇ 5ਵੇਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਵੇਂ ਨੇ, 10ਵੇਂ, ਠੀਕ ਆ, 10ਵੇਂ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੀ ਆ, ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਦੋਂ ਤੋਂ 1990 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1997 ਤੱਕ, ਜੇਕਰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਇੰਸ ਇਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਵੀ ਸੀ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀਗੇ, ਸਾਇੰਸ ਇਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਇਹ ਸੰਪਾਦਕ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ
पंजाब, पांडेचरी, असम, पूर्वी पहाड़ी, गांधीग्राम ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਦਿਆਲਿਆਂ ਦੇ ਕੁਲਪਤੀ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ठीक है, तो कुलपति भी रह चुके हैं। तो ये बेशक पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं कई बार पुट किया गया क्वेश्चन ज़्यादा। ठीक है, तो आम तौर पर कार्यकाल दौरान ये काफ़ी बार पेपर च आ जाता। उस तो बाद अगले ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ आ गए वाइस प्रेजिडेंट है भैरों सिंह सेखावत। ठीक है, भैरों सिंह सेखावत जी, इन्हों बारे याद रखना कार्यकाल 2002 तो लैके 7 तक का जोड़ा समा से इन्हों का। भैरों सिंह सेखावत, इन्हों का जोड़ा जन्म होया राजस्थान दे विच होया सीगा, राजस्थान दे विच। ठीक है, तो 1993 तो 98 तक इत्थों के मुख्य मंत्री भी रहे हुए हैं अपने। कित्थों के जी? राजस्थान के, क्योंकि राजस्थान के जन्मे जिवें आपां कह दईए नरेंद्र मोदी जोड़ा PM आ गुजरात के काफ़ी समा मुख्य मंत्री रहे हैं, तो हुण की आ PM बन गए अपने। तो इस तरह राजस्थान के की रहे हैं अपने मुख्य मंत्री, तो उत्थे जन्म होयागा। एक की आ 2 बार राज सभा में विरोधी धिर के रूप में भी काम किया गा, क्योंकि आप पढ़ांगे जोड़ा अगला टॉपिक पढ़ांगे लोक सभा राज सभा वो की होंदा गा विरोधी धिर की भूमिका होंदी है एक। ठीक है, विरोधी जोड़ा धिर का नेता लाया जाता, जिवें आप पंजाब च भी हैगा अपने इंडिया लैवल पर भी होंदा। ठीक है, तो पंजाब के तुहानूं पता होवे कौन आ हुण हरपाल सिंह चीमा। ठीक है, डिप्टी है जी सरबजीत माणूके आ। तो ये की आ राज सभा के 2 बारी विरोधी धिर के रूप में भूमिका निभाई ने। तो लोक सभा भी विरोधी धिर होंदी आ, विरोधी धिर का नेता होंदा। ठीक है, तो ये जोड़ा हैगा सीगा राज सभा 2 बारी विरोधी धिर का नेता रहा गा। नैक्सट आप गल कर लीए अगली, अगे की है जी देखो मुहम्मद हामिद अंसारी। मुहम्मद हामिद अंसारी ये रहा 2007 तो लैके 2012 तक जी। ठीक है, अपना जोड़ा उप राष्ट्रपति आ। तो उस तो बाद जोड़ा 2 बार इन्होंने टाइम पीरियड आ 2012 तो 2017 तक। ठीक है, 2 बारी टाइम पीरियड इन्हों का याद रखो मुहम्मद हामिद अंसारी का भी। तो उस तो बाद की आ 2 बार उप राष्ट्रपति रहे ने भी। ठीक है, आई गया टाइम पीरियड तो तुहानूं पता लग गया भी पहला 7 तो लैके 12 तक, फिर 12 तो लैके 17 तक। तो एक होर पॉइंट याद रखना भी पूर्ण काल लिए बने ने ये पूरे 5 साल लिए। ठीक है, 5 साल पहला रहे ने, 5 साल बाद कितना हो गया 10 साल। ठीक है, इन्होंने पूरा कार्यकाल किया अपना 7 तो लैके 12 तक, 12 तो लैके 17 तक मुहम्मद हामिद अंसारी ने। एक किया भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी और राजनीतिक भी रहे ने। ठीक है, राजनयिक रहे ने जोड़े इन्हों का मेन जो क्वेश्चन बनता आ वाला। ठीक है, इन्हों दी प्रसिद्ध पुस्तकां ईरान टूडे, 25 ईयर एंड आफ्टर द इस्लामिक रिवोल्यूशन। ठीक है, ये इन्हों दी पुस्तकां ने। एक हैगी आ सिटीजन एंड सोसाइटी सिलेक्टेड राइटिंग्स। ठीक है, इन्होंने कुछ जो बुक्स ने जो याद रख सकते हो। ठीक है, क्योंकि बुक्स के क्वेश्चन एक पेपर पुट किया जा सकता गा। तो पद्म श्री मिले 1984 के किन्हों जी अपना मुहम्मद हामिद अंसारी नूं। ठीक है, याद रख सकते हो। ये जो बुक्स ने याद रखोगे तुम। तो एक कि याद रखोगे 2 बार उप राष्ट्रपति, तो पूर्ण काल लिए बनने वाले पहले उप राष्ट्रपति से याद रख सकते इन्होंने बारे। ठीक है, तो काफ़ी समा रहे नहीं कहने का भाव। उस तो बाद अगला जोड़ा है नैक्सट देखते हैं अगे। अगला जोड़ा अपना लास्ट। ठीक है, लास्ट जोड़ा हम अपना 13वें नंबर का चल रहा। ठीक है, इसका पूरा नाम आप वेंकैया नायडू बोलते हैं। ठीक है, की आ महाप्रभु वेंकैया नायडू। ठीक है, 2017 तो लैके हुण तक प्रेजेंट समय तक। ठीक है, इन्हों का पूरा नाम याद रख सकते हो। कई बार पेपर च गया मेरा पुछ लग सकता थोनों। तो नंबर की आ एक आज़ाद भारत में जन्मे एकमात्र उप राष्ट्रपति जी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आ। देखो कहता भाव आज़ादी तो बाद साडे आज़ाद भारत जन्मने पहले की आ ये उप राष्ट्रपति आ। जे PM पुछ ले तो नरेंद्र मोदी आ उधर। ठीक है, आज़ाद भारत में जन्मे उधर PM पुछ ले तो नरेंद्र मोदी। जे इधर उप राष्ट्रपति पुछ ले तो कौन लाओगे अपने वेंकैया नायडू। ठीक है, याद रखियो। किनवें नंबर पर जी एक पॉइंट आ बनता 13वें नंबर पर। कहने का भाव जेडे हुण साडे लास्ट चल रहे हैं 13वें नंबर पर किहड़े ने वेंकैया नायडू। तो किहड़ी पार्टी नाल संबंधित ने? जनता पार्टी यूथ विंग के अध्यक्ष भी रहे हुए हैं। ठीक है, जनता पार्टी यूथ विंग के अध्यक्ष। 3 बार करनाटका के की रहे ने, 3 बार करनाटका सभा लिए चुने गए हैं। ठीक है, 1998 2004 के 2010 के। ठीक है, ये भी याद रख सकते हो। नैक्सट है 2016 तो लैके 17 तक शहरी विकास आवास। ठीक है, एक शहरी विकास का एक आवास और शहरी गरीबी खात्मा कोई प्रसारण जो योजनावां चलदियां सी उन्होंने मंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है, तो ही अगे जाके जो अपने की बने ने उप राष्ट्रपति। ठीक है, ये कुछ पॉइंट से अपने जे आप सीक्वेंस ही वैसे देखिए इन्होंने किहड़े पॉइंट पेपर के पुट किए जा सकते हैं। हुण देखो जेडे साडे राष्ट्रपति उप राष्ट्रपति भी रह चुके हैं या उप राष्ट्रपति राष्ट्रपति रह चुके हैं। ठीक है, तो ये देखो बस 2 कर। ठीक है, रह गए 2 मिनट की जी वीडियो। बाकी देखो की है जी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये साडे राष्ट्रपति भी रहे ने ते उप राष्ट्रपति भी रहे ने। डॉक्टर जाकिर हुसैन
ये भी साडे राष्ट्रपति ते उप राष्ट्रपति पद भी रह चुके हैं। वी गिरी, ठीक है, वी जती, तुहानूं आख्या एक कार्यवाहक रहे होने, ठीक है। उधर अपना नैक्सट आर विकटरमन, शंकर दयाल शर्मा, KR नारायण, मुहम्मद हदायत उल्ला, ठीक है। ये साडे जिहड़े हैगे ने उप राष्ट्रपति की पद भी अपने जिहड़े रहे ने उप राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, ठीक है, जिहड़े व्यक्ति ने, ठीक है। कहने का भाव किहड़े किहड़े जिहड़े उप राष्ट्रपति रह चुके हैं आम तौर पर किहड़े आ जिहड़े जिहड़े हदायतुल्ला से कार्यवाहक रहे ने बेशक, ठीक है। तो एक है किधरों दूसरा BD जती, बाकी जिहड़े साडे प्रॉपरली जिहड़े राष्ट्रपति पदवी ते रह चुके हैं जिहड़े अपने 8 परसन ने, याद रखियो जी इन्होंने। नैक्सट की है अगे अगले जिहड़े है निर्विरोध चुने जाने वाले किहड़े किहड़े सीगे, ठीक है। M हदायतुल्ला भी निर्विरोध चुने गया, ऑटोमैटिक भी चुने गए हैं क्योंकि जो इन्हों का विरोध ही नहीं सीगा, जो राष्ट्रपति भी है नहीं सी, उप राष्ट्रपति भी है नहीं सी, तो की हो गए ये राष्ट्रपति बन गए, ठीक है। तो आ डॉक्टर सर्वपल्ली ते शंकर दयाल मैं पहला तुहानूं दस ही दिता गा, ये है जिहड़े साडे निर्विरोध चुने जाने वाले उप राष्ट्रपति आ, ठीक है। उस तो बाद की आ दूजे पासे जे एक राष्ट्रपति पुछ लैंदा उधर सिर्फ कौन आ, संजीवा रेड्डी, ठीक है। तो घट समय तक रहने वाले किहड़े आ जी, सब तो घट समय तक रहन वाले जिहड़े साडे किहड़े राष्ट्रपति आ, तो है BV गिरी, इन्हां दा जिहड़ा समा सी सब तो घट सीगा, ठीक है। तो ये सी जिहड़ा अज दा अपना टॉपिक वाइस प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। जेकर वीडियो वधिया लगी तो चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर लियो, ठीक है, तो लाइक करियो। उस तो बाद की है अपना एक ना प्ले स्टोर के ऐप बनी हुई है चाणक्य एजुकेशन अकैडमी बरनाला, ठीक है। चाणक्य एजुकेशन अकैडमी के नाम से जी अपनी ऐप बनी हुई है, उस आप जो आल कॉम्पीटेटिव एग्जाम की जी तैयारी करवाई जाती है उसको डाउनलोड कर सकते हो तुसीं, ठीक है। जेकर किसी ने मास्टर कैडर इस तो इलावा PTET CTET, ठीक है, जो भी एग्जाम जोड़े आ रहे हैं उस संबंधी तैयारी करनी है तो अपनी अकैडमी नाल तुसीं ज्वाइन कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच। अज का जो अपना टॉपिक सी वाइस प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, तो मिलते हैं अगले टॉपिक के विच। थैंक यू वेरी मच। ये तो कर